जून 29, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा नूतन वर्ष रे निजर पुराणा संस्कार को जग अग्नि रे भस्म करी ब्रह्मा बाबूंक समान त्याग तपस्या एवं सेवारे नंबर 1 हुओ। आज बापदादा चारिआडर चाहे सम्मुखने बसिथिबा चाहे दूर बसी दिल्र समीपर थिबा पिलामानंकु तीनोटी अभिनंदन देउछंती। गोटिए हला नुआ जीवनर अभिनंदन, द्वितीय नुआ जुगर अभिनंदन एवं तृतीय आजिर दिन में नुआ वर्षर अभिनंदन देउछंती। तुमे माने मध्य नूतन वर्षर अभिनंदन देवा पई एवं अभिनंदन नेबा पई आस्छ। वास्तव में सच्चा हृदयर खुशीर अभिनंदन तुमे ब्रह्मा बा ब्राह्मण आत्मा माने नेउछ एवं देउछ मध्य। तेबे आजी दिनर महत्व हैला द्वितीय रे विदाय मध्य हेउछ एवं बधाई अर्थात अभिनंदन मध्य देउछ। यह विदाई एवं बधाईर संगम जुग अटे। तेणु आजिर दिन को संगमर दिन कहुब। तेबे संगमर महिमा मध्य बहुत बड़ अटे। तुमे समस्ते जानिछ जे संगम जुगरे महिमा कारणरू आसी काली पुराणा एवं नूतन वर्षर संगम को केते धूमधाम रे पालन करुछंती एवं संगम जुगर महिमा कारणरू ही एही पुराणा वर्ष एवं नुआ वर्षर संगमर महिमा हेउची जेउठारे दुईटी नदी मध्य मिलित हेउछंती सेठारे मध्य संगम हेउछि। तार मध्य महिमा रहिछि। जेउठी नदी एवं सागरर संगम हेउछि तार मध्य महिमा रहिछि। किंतु सबुठारे बड़ महिमा एही संगम जुगर मध्य पुरुषोत्तम जुगर ही अटे। जेउठी तुम भली भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा माने रहिछ। एभली निशा रहुछि जे जदि तुमको केउ कहीं पचारिबे जे तुमे माने केते समय रे अछ, कौन कलिजुगरे रहुछ ना संगम जुगरे रहुछ, तेबे सेमाने निश्चय एवं निशारे सहिब बा सहित कौन करिवे। आमे एही समय रे पुरुषोत्तम संगम जुगर ही रहुछु। तेणु तुम माने एबे कलिजुग नुहे संगम जुगी अट एवं एही संगम जुगीर विशेष महिमा काहींकी रहिछि। काहींकी ना भगवान को सहित पिलामानंकर मिलन हेउछि, मेला मध्य हेउछि एवं मिलन मध्य हेउछि जहाँकि कौनसी भी जुगर होई न थाए। तेबे मेला कहिबा पई आसीछ ना। तुम माने मिलन मेला करिबा पई केउठु आसी पहुँची जाइछ। केबे स्वप्न मध्य भाविथिल कि ड्रामा रे मध्य मो भली आत्मार एभली भाग्य मध्य निर्धार्य अछि। आत्मार परमात्मा सहित मिशिबार भाग्य थिला एवं अछि मध्य। बाबा मध्य प्रत्येक संतानर भाग्य को देखि हर्षित हेउछंती। वाह भाग्यवान पिला माने, वाह निजर भाग्य को देखि दिल भितरे निज प्रति वाह मु वाह मोर भाग्य वाह मो बाबा बा मो ब्राह्मण परिवार बा एभली बाह बार गीत आपे आपे दिल भितरे गाई चलिला। तेबे आजी एही संगम जुगरे निज भितरे भाबी नेउछ जे केउ केउ कथा को विदाय देबाकू पड़िबो। समस्ते भाबी करी रखिछ तो सदा काल पई एही विदाय नेबाटा बा नेबाकू हेबो। काहींकि ना सदा काल पई विदाई देवा द्वारा सदा कालर बधाई उत्सव पालन करिबा। तेबे एभली बधाई दिन दिया जाए कि तुमे चेहरा को देखी जो आत्मा भी सम्मुख को आसीबो से मध्य बधाई प्राप्त करी खुशी हो जिवो। जो माने अंतरर सहित बधाई दूचंती बा नेउथांती सेमाने सदा सर्वदा किपरि देखा जाउथांती। संगम जोगी फरिश्ता। तेबे एही भली
ହେବା ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ବଧେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କିପରି ଦେଖା ଯାଉଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଫରିସ୍ତା। ତେବେ ଏଭଳି ହେବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା, ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ଯାହା କିଛି ବି ଘର ଗୃହସ୍ଥର ହେଉଛି ବା କର୍ମଧନ୍ଦାରେ ବୋଝ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଦେଇ ଦେଉଛ ନା। କ'ଣ ସବୁ ବୋଝ ଦେଇ ଦେଉଛ ନା କିଛି କିଛି ରହିଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଟିକିଏ ବି ବୋଝ ରହିଲେ ତାକୁ ଫରିସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାବା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଝ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ବୋଝ ଦେଇ ଦେବା କ'ଣ କଷ୍ଟକର କାମ କି? କ'ଣ କହୁଛ? ମୁସ୍କିଲ ନା ସହଜ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୋଝ ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଦେଇ ଦେଉଛ ଦେଖ, ଭାବି ଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଇବ। ସବୁ ବୋଝ ଦେଇ ଦେଉଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦେଇ ଦେଉଛ ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ବୋଧ ସହିତ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ବୋଝ ଲାଗୁଛି କି? ଦେଖ, ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ମୋର ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବୋଝର ତ ଚିନ୍ତା ରଖିଥାଅ ନା। ତେଣୁ ବୋଝ ନେବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି 64 ଜନ୍ମ ଧରି ବୋଝ ଉଠାଇ ଉଠାଇ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭାରି ହୋଇଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ବୋଝ ସବୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତେବେ ପୁଣି କାହିଁକି ବୋଝ ରଖୁଛ? କ'ଣ ବୋଝ ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଝ ହେଲା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ବୋଝ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଏହି ବର୍ଷର, କାହିଁକି ନା ନବବର୍ଷ ଶେଷ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷର ଚାର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ବର୍ଷକର ଚାର୍ଟ ଚେକ୍ କରିବ। ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ବୋଝ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ, ଚାହେଁ ମନ ଭିତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ରୂପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂସ୍କାର ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ସହିତ ଏହି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ରହିଯାଉଛି ଦିଆଯାଉଥିବା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାହ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ଯେପରି ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଳାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ରାବଣକୁ ମାରିବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସେ କିଛି କିଛି ବେହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝଳାଇ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜଳାଇବାର ଦୁଇ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପଚାରୁଛ ନା, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେବେ ସେବାର କଥା ତ ଅଲଗା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଯୋଗ ତ ଲଗାଉଛ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ତପସ୍ୟାକୁ ତପ ରୂପରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ନେହର ସହିତ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି
ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିବ ବିଦାୟ ହେଉ ତେବେ ବିଦାୟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯୋଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଯୋଗକୁ ଭସ୍ମ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏହିଭଳି ଏକାଗ୍ରତା ଯାହାକି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ମରିବା ପରେ ପୁଣି ବି ଶବ ତ ରହୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଭସ୍ମ ହେବା ପରେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଯୋଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣ। ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦିଅ। ସମାପ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଲିକ ଅଟ ନା, ମାଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ ବୋଲି କହୁଛ। ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଆଦେଶ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ହାଜର ନ ହେବ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶ ଏବେ ବି ବାକି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଂଶ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିସାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସ୍ୱୟଂ ବା ସ୍ୱରୂପ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ମାଲିକ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଦେଶ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ ବା ଜି ହୁଜୁର କରିବେ। ଏବେ ଶୁଣିଛ ବା ଶୁଣିଲ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ୱ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ରାଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନା କାହାକୁ ବି ପରିଚାଳନା କ'ଣ କହୁଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବୁ। ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବୋଲାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଜାପତି? ପ୍ରଜା ଯଦି ଅଟକିବେ, ଏ ସଭାରେ କେଉଁ ପ୍ରଜା ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି? ଯିଏକି ପ୍ରଜା ଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ, ରାଜଯୋଗୀ ହୋଇନଥିବେ। କ'ଣ କହୁଛ? ଟିଚରମାନେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ତୁମମାନଙ୍କ ସେଣ୍ଟରରେ କେହି ପ୍ରଜା ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ତ ରାଜଯୋଗୀ ବୋଲାଉଛ ନା। ପ୍ରଜା ଯୋଗୀର ତ କେହି ବି ହାତ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ନିଶାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ରାଜା ଅଟେ। ଆଉ କେହି ବାପ ଏଭଳି ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ରାଜା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ଅଟେ। ପ୍ରଜା ଯୋଗୀରେ ତ ହାତ ଉଠାଇ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ରାଜା ଅଟ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଢିଲା ରାଜା ହୁଅ ନାହିଁ। ପଛବାଲା କ'ଣ ଅଟେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସି ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହଲ୍ରେ 18,000 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ଏବେ ଏହା ଶେଷ ପାଳିଠରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା 3 ମାସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଦିଆଯିବ ତ? ପାଠ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ମଝିରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଠ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳ ମିଶିବ। ତେଣୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, କୌଣସି ବି ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆଦେଶରୁ ପାଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଏପରି ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏଭଳି କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଲାଇନବାଲା କରିପାରିବ। ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେହି ବି ବେପରୁଆ ହେବ ନାହିଁ କି ରାଜକୀୟ ଅବହେଳାପଣିଆ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହୋଇଛି ବା ହୋଇଯିବିନି। ବାବା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ହସି ଦେଉଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଏହି 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଏଭଳି କଥା କହିଲ ତେବେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମଞ୍ଜୁର ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ, ଦିଲ୍ର ସହିତ ହାତ ଉଠାଅ। ସକାଳୁ ଦେଖି ହାତ ଉଠାଉ ନାହଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚାହେଁ କିଛି ବି ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପକ୍କା ତ? ପକ୍କା। କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚରମାନେ କରିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁକୁଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ କରିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦିଅ। ଏଠାରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସିଜିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ନା। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଛି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା ବାଲା ନୁହଁ, ତୁମେ ଅବସ୍ଥା କରିଲା ବାଲା ଅଟ। ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି 3 ମାସ ଭିତରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲ ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଧିକୁ ଜାଣିଗଲ ନା ତେବେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ବିନାଶ କେବେ ହେବ, ବିନାଶ କେବେ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ବିନାଶ ହେବ? କେବେ ହେବ? 2 ବର୍ଷରେ ହେବ କି 10 ବର୍ଷରେ ହେବ? କେବେ ବର୍ଷରେ ହେବ? ତେବେ ତୁମମାନେ କାହିଁକି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ସମୟ ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଟିକିଏ ତାରିଖ ତ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ବର୍ଷ ତ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ନା 20 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ନା କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ହୋଇଗଲଣି? କ'ଣ ପରଦା ଖୋଲିଦେବା? ନା ପରଦା ଖୋଲିବା ବେଳକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଥିବ, କିଏ ମୁହଁରେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଥିବ? ଯଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପରଦା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡେରି କାହିଁକି ଲାଗିବ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉ ନା। ହୋଇଯିବୁ କହି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଖୁସି କରି ସାରିଲେଣି। ତେବେ ଆଉ ଏଭଳି କର ନାହିଁ। ଦେହକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମୟରେ ହେବାର ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସାକାରରେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସାକାର ରୂପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାକାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନରେ ମୁରଲୀ ମନେ ଅଛି ତ? 3ଟି ଶବ୍ଦର ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? ସରକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ହିଁ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି। ନିଜର ପୁରୁଣା କୋଠରୀଠାରୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେତେ ସ୍ନେହରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଦିନ 2:30 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଉଠି ନିଜ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସଂସ୍କାରକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କର୍ମାତୀତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ଭାବିଲେ ତାହା କରି ଦେଉଥିଲେ। କହିବା, ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ କରିବା 3ଟି ଯାକ ସମାନ। ତେଣୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ଅନୁକରଣ କର। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଲେଖୁଥାଉ। ଜାଣିନ,
କେତେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। କେବଳ ମହାଦାନୀ ନୁହେଁ, ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଇଲେ। ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଆଧାରରେ ତପସ୍ୱୀ ରୂପରେ ବସୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ରୂପରେ ରହିଲେ। ଆଖିରେ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ। ଏସବୁ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକାର। ଏବେ ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରକୃତି, ପାଣି, ପବନ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ତୁମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଧାର କାହିଁକି ନେଉଛ, ଚଷମା କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛ। ଖୁସିରେ ପିନ୍ଧୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଶ୍ଚିତ କର। ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କର୍ମ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛ। ବାପଦାଦା ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛ ତ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାର କାହିଁକି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଜାଣେ ବି ନୁହେଁ, ତେବେ କିପରି କହୁଛ ବିନାଶ ହେଉ? ନିଜର କାମ ତ ଶେଷ କରିନାହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସାହସ ଦ୍ୱାରା ବାପଦାଦାଙ୍କର ପଦ୍ମଗୁଣ ସାହାଯ୍ୟ ପତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆମେ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟୁ। ସବୁ କଳ୍ପରେ ଆମେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ ଏବଂ ସବୁ କଳ୍ପରେ ଆମେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେଉଛୁ। ଏହିଭଳି ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ନା ସଂସାରରେ ଆକର୍ଷଣ, ନା ସଂସାରରେ ଆକର୍ଷଣ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ସଦାକାଳର ଆଟେନସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥି ହେଉଥିବା ବହୁତ ସମୟର ବିଜୟୀ ଭବ। ବହୁତ ସମୟର ବିଜୟୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ଯାହା ବାବା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୋତେ କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରତି ପାଦରେ ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାହା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ, ତାହା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଯେତେ ବା ଯେବେ ଯାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଧ୍ୟାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ସାଦାକାର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସେହିପରି ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସଦାକାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଥିବ, ତେବେ ସଦାକାଳର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ସେବାରେ ସର୍ବଦା ଜି ହାଜିର କହିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ନେହର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରମାଣ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।